जानकीकान्तस्मरणं शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। वागीशाद्या सुमनसः सर्वार्थानुपक्रमः यं नत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननं। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। केशवं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। धोभिर्युक्तचतुर्भिः स्फटिकमणिमयीम् अक्षमालां ददानां हस्तेनैकेन पद्मं सितमपि च शुकं पुस्तकं चापरेण भासा कुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना समाना सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। प्रणो देवी सरस्वती निर्वाजिनीवती धीनामवित्रियवतु। ओं सरस्वत्यै नमः। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तं मुनिं वन्दे प्राचेतस अकल्मषं गोष्पतीकृतवारीशं मशकीकृतराक्षसं रामायणं महामालां रत्नं वन्दे नीलात्मजम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षाहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं सलीलं यशोकवह्निं जनकात्मजायाम् आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासितं भावयामि पवमाननन्दनं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्टपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने संस्थितम्। अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलं। वामे भूमिसुता परस्तु हनुमान् पश्चात् सुमित्रासुतः शत्रुघ्नो भरतश्च पार्श्वदलयोर्वाय्वादिकोणेषु च सुग्रीवश्च विभीषणश्च युवराट् तारासुतो जाम्बवान्। मध्ये नीलसरोजकमलरुचिं रामं भजे श्यामलं। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यः नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिः प्रवस्तिरम् एकैकाक्षरं पुंसां महापातकनाशनं। वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामाम्भोनिधि संगता श्रीमद् रामायणी गंगा
புனாதி புவனத்ரயம் வால்மீகேர்முனிசிம்ஹஸ்ய கவிதாவனசாரிணः ஷுண்வன் ராமகதாநாதம் கோனயாதி பராங்கதிம். ஸ்ரீஹரயே நமः, ஸ்ரீஹரயே நமः, ஸ்ரீஹரயே நமः. ஸ்ரீயப்பதியான மகாவிஷ்ணு சிருஷ்டி ஸ்திதி லயத்துக்கு காரணமாகவும் இருந்து அந்த சிருஷ்டி ஸ்திதி லயத்துக்கு அப்பாற்பட்டு சகுணமாக தோன்றி நிர்குணமான ஸ்வரூபமான ஸ்ரீ ராமஸ்வரூபமான அவதாரமாக இருக்கக்கூடிய ஸ்ரீ நாராயணன், அந்த நாராயணனுடைய சரிதாமிரதத்தை வந்து எப்படி வேணால் கேட்கலாம், எவ்வளோ தடவை வேணால் கேட்கலாம், யார் சொன்னாலும் கேட்கலாம். இந்த நாராயணனுடைய சரிதாமிரதத்தினுடைய மகத் என்ன அப்படின்னா, தப்பு தப்பாக ஒரு குழந்தை சொன்னால் கூட அது நல்லா இருக்கும். எப்படி வேணால் சொல்லலாம். அது ராமர் காட்டுக்கு போனார் அப்படின்னு ஒரு குழந்தை மழையாக சொன்னால் அதை கேட்கணும்னு தோணும். நல்லா படித்த ஒரு பண்டிதர் வந்து சம்ஸ்கிருதத்தில் தோய்ஞ்சு அந்த ஒரு இது விப்ரத்தனத்தோடு சொல்லும்போது அதையும் கேட்கணும்னு தோணும். அந்த மாதிரி இந்த ராமகதா அப்படிங்கிறது வந்து மனசுக்கு ஒரு இனிமையை கொடுக்கக்கூடியது. அக்ஷணம், எந்த க்ஷணம் ராமனுடைய கதாமிருத்தம் நம்மளுடைய காதில் விழறதோ அக்ஷணமே வந்து நம்ம வந்து எல்லா பாப்பமும் தீர்ந்து ஒரு ஸ்வச்சந்தமான மனசோடு இருக்கக்கூடிய ஒரு ஏகாகிர சித்தத்தை உருவாக்கக்கூடிய ஒரு தன்மை ஹரிகதைக்கு இருக்கு. அதில் இந்த மகாத்மியம் நேற்றுக்கு நம்ம பார்த்து முடித்தோம். அந்த மகாத்மியத்தை சொல்லிட்டு அந்த ஸ்லோகத்தை படிக்கணும்னு வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன். அந்த மகாத்மியம் எப்படி ஆரம்பிக்கிறது அப்படின்னா, ஸ்ரீராமஹா சரணம் சமஸ்த ஜகதம் ராமம் வினா காகதி ராமேன பிரதிஹன்யதே கலிமலம் ராமாய காரியம் நமஹ ராமாத் ஸ்த்ரஸ்யதி கால பீம புஜகः ராமஸ்ய சர்வம் வசே ராமே பக்திரகண்டிதா பவது மே ராமா துவமேவாஸ்ரயः. சம்ஸ்கிருத பிரியர்களுக்கு ராம அப்படிங்கிற ஒரு சொல், வேற்றுமை உறுப்புன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? வேற்றுமை உறுப்புன்னா என்ன? ராமன், ராமனவன், ராமனால், ராமனுடைய, ராமனிலிருந்து, ராமனில், ராமா அப்படின்னு இந்த 8 வேற்றுமை உறுப்பும் ஒரே ஸ்லோகத்தில் ராமருடைய பேரில் ஏற்பட்டிருக்கிற ஒரு ஸ்லோகம். அப்படி ராமனே என்னுடைய சரணமாக இருந்து ராமன் அல்லாத ஒரு கதி இல்லாத, ராமனே என்னுடைய கலிமலத்தை அழிப்பவனாக என்னுடைய காரியமனைத்தும் ராமனுக்கு சமர்ப்பணமாகி ராமனே என் கலி என்கின்ற அந்த அறத்தை அழிப்பவனாகவும் ராமனினால் அனைத்தும் வசிக்கப்பட்டு ராமனில் பக்தி அகண்டமாக இருக்கக்கூடிய அந்த ராமனே எனக்கு, ஹே ராமா நீயே எனக்கு ஆசிரியம் அப்படிங்கிற ஒரு அற்புதமான ஒரு ஸ்லோகம் இது இருக்கு. இதில் நேற்றுக்கு நம்ம வந்து சூத்தருடைய விஷயத்தை பார்த்தோம். சூத்தர் எல்லா ரிஷிமுனிகள் கேட்ட உடனே சூத்தர் வந்து ராமாயண மகாத்மியத்தை சொல்ல ஆரம்பிக்கிறார். அந்த ராமாயண மகாத்மியத்தை எப்படி சொன்னார் அப்படின்னாக்கா, தான் சொந்தமாக சொல்லலை, ஏற்கனவே நாரதர் வந்து எந்த மகாத்மியத்தை வந்து சனகாதி முனிவர்களுக்கு சொன்னாரோ அந்த மகாத்மியத்தை வந்து எடுத்து பரம்பரையாக பிராப்தம் அதை வந்து அழகாக அவர் வந்து சொல்கிறார். அந்த ராமாயண மகாத்மியத்தை சொல்லும்போது சூத்தர் வந்து என்ன சொல்கிறார், யோ நாம ஜாத்யாதி விகல்ப விஹீனஹ பராவராணாம் பரம பரஸ்யாத் வேதாந்த வேத்ய ஸ்வருச்சா பிரகாஷः ச வீக்ஷ்யதே சர்வ புராண வேத்யைஹி அப்படின்னு ராமரை வர்ணிக்கிறார். சூத்தர் என்ன ராமரை வர்ணிக்கிறார் அப்படின்னா, யார் ஒருவன் நாம ஜாதி இது எல்லாத்துக்கும் எதை பற்றி சொல்கிறார்? ராமா என்ற நாமம் கொண்டவன் அவன் எப்படிப்பட்டவன்னா, எந்த நாமத்துக்கும் எந்த ஜாதிக்கும் எதுக்கும் உட்படாதவன். அவன் அனைவரால் நாடப்படுகின்ற பரபிரம்மஸ்வரூபம், அந்த பிரம்ம வஸ்துவாக அவன் விளங்குகிறான். வேதாந்த வேத்யா, வேதாந்தமும் வேதமும் எந்த ஒரு மறைப்பொருளான
இறைவன் என்ற தத்துவத்தை குறிக்கிறதோ அந்த தத்துவமாக விளங்குபவன் அப்படின்னு சொல்லி அனைத்து புராணங்களிலும் ஈஸ்வரனாக எவன் விளங்குகிறானோ அவனே ஸ்ரீராமன் அப்படிங்கிற விஷயத்தை சொன்னார். அதுக்கப்புறம் அந்த ராமாயண மகாத்மியத்தில் அடுத்தது ஸ்ரீ நாரதர் என்ன சொல்கிறார்? நமப்பராய தேவாய பராத்பராயச்ச பராத்பர நிவாசாய சகுணாய குணாயச்ச. சகுணமாகவும் அகுணமாகவும் பரமாகவும் அபரமாகவும் தேவனாக எவன் விளங்குகிறானோ அவன். அப்புறம் ஞானாஜான ஸ்வரூபாய தர்மா தர்மஸ்வரூபினே வித்யா வித்யாஸ்வரூபாய ஸ்வஸ்வரூபாய தே நமஹா. தர்மத்துக்கும் அதர்மத்துக்கும் அப்பாற்பட்டவனாகவும் ஞானத்துக்கும் அஞ்ஞானத்துக்கும் அப்பாற்பட்டவனாகவும் அறிவுக்கும் அறிவின்மைக்கும் அப்பாற்பட்டவனாக எவன் ஸ்வஸ்வரூபம் ஒவ்வொருவரிலும் நம்மளுடைய ஸ்வரூபமாக எவன் விளங்குகிறானோ அவனுக்கு நான் நமஸ்கிறேன். அப்புறம் சொல்லிட்டு என்ன சொல்கிறார்? யோ தைத்தியஹந்தா நரகாந்தஸ்ச புஜங்க மாத்திரேனச்ச தர்மகோப்தா புஜாகிர மாத்தேன. புஜாகிரம்னா என்ன? தன்னுடைய புஜங்களை அப்படி முன்வைக்கிறதுனால, புஜத்தை அப்படி முன்னாடி கொண்டு வர்றதுனாலேயே தர்மகோப்தா, தன்னுடைய தர்மத்தை காப்பாற்றுபவனோ. பூபார சங்காத வினோத காமம், அதாவது இந்த பூபாரம் இருக்கு இல்லையா, அந்த பூபாரத்தை சங்காதம் பண்ணக்கூடிய, என்னாச்சு, பூபார சங்காத வினோத காமம், இந்த பூபாரத்தை தூக்கக்கூடிய ஒரு வினோதமான, அதாவது லோகத்தை ரட்சிக்கணும் அப்படின்னு ஒரு வினோதமான காமம் கொண்டவனா. காமம்னா என்ன? இச்சை கொண்டவனா. நமக்கு எப்படி இருக்கணும்? நம்மளை காப்பாற்றிக்கணும், நம்ம வயிற்ற கழுவணும், நமக்கு ஏதோ பண்ணணும், அப்படி தான் அது நம்மளுடைய காமம். பரமேஸ்வரனுடைய காமம் என்ன? லோகத்தை ரட்சிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு அற்புதமான காமம். நமாமி தேவம் யாரா? ரகுவம்ச தீபம். அப்படி மொத்த ரகு குலத்துக்கு முன்னையும் பின்னையும் இது மட்டும் எந்த குலமானது உயர்ந்த குலமாக விளங்கி இருக்கிறதோ, எப்பொழுதுமே பூலோகத்துக்கு உத்தாரணம் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு குலமாக எந்த குலம் விளங்கியிருக்கோ அந்த குலத்தை பிரகாசப்படுத்துவதற்காகவும், மேலும் எவனால் இனி அவன் பின்னால் வரக்கூடிய மொத்த குலமும் பிரகாசிக்கப்படுமோ, அப்படி நம்ம மாடத்தில் வைக்கிற விளக்கு இருக்கு இல்லையா, அதுக்கு பேர் தஹலி தீபம்னு பேர். இந்த தஹலி தீபம், தஹலின்னா என்ன? தஹலினாக்க வாயில்னு அர்த்தம். நுழைவாயிலுக்கு பேர் தஹலின்னு பேர். அதனால தான் டெல்லின்னு பேர் வந்தது. கேட்வே ஆஃப் இந்தியா அங்கே தானே இருக்கு. இந்தியா கேட்டா? இந்தியா கேட் அங்கே இருக்கு. இந்தியாவுக்கு வர கேட்டு தெஹலி அப்படின்ற பேருக்கான அர்த்தம் அது. அப்போது அந்த அந்த வாசப்படியில் இருக்கிற விளக்கு என்ன பண்ணுமா? வாசலையும் பிரகாசிக்கும், வாசலை தாண்டி உள்ளே வந்தோன்னா இந்த பக்கமும் பிரகாசிக்கும். அந்த மாதிரி குலத்தினுடைய பெருமையை உயர்த்தவும், மேலும் அவன் பிறந்ததனால் மேல் வரும் அனைத்து சந்ததியர்களுடைய பெருமையும் ஓங்கவும் இருக்கக்கூடிய அப்படி ஒரு ரகுவம்ச தீபமாக ராமன் வருகிறான். இந்த இடத்த தான் எடுத்துட்டு மங்கள ஸ்லோகமாக கவி காளிதாசரும் பண்ணுறார். அப்புறம் என்ன சொல்கிறார்னா, ஆவிர் பூத சதுர்தா யஹ கபிபிஹி பரிவாரிதா ஹதவான் ராட்சசீனீகம் ராமம் தாசரதிம் பஜே அப்படின்னு நாரதர் சொல்கிறார். என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா, ஆவிர் பூதச்ச, எப்படி ஆவிர் பூதனா ஒருவரே நாளாக ஆவிர் பவிச்சாரம். அந்த ஒருவர் யார் அப்படின்னா, சசங்க சக்கரம் சகிரீட கொண்டலம் சபீத வஸ்திரம் சரசீருஹேக்ஷணம் சஹார வக்ஷஸ்தல சோபி கௌஸ்துபம் நமாமி விஷ்ணும் சிரஷா சதுர்புஜம். ஒன்றான விஷ்ணுவே சங்கு சக்கரம் நந்தகி கடை இதெல்லாம் கூடியவனாக இருப்பவன் என்னன்னா ராமன் பரதன் லக்ஷ்மண சத்ருகனாக தோன்றினான். அது மட்டும் இல்லை, தன்னுடைய மொத்த பரிவார கணங்களாக இருக்கக்கூடிய என்டையர் தேவர்களுடைய கூட்டத்தை வானர கூட்டமாக தன்னுடன் கூட்டிக் கொண்டு ராட்சச
சம்ஹாரம் செய்தவன் அவன் யாரு? தாசரதி. எப்படி வந்தானா? ஒரு அப்பாவுக்கு பையனா வந்தான் தாசரதியன், சாதாரணமாக வந்தான் அப்படின்னு இந்த மாதிரி மகாத்மியத்தில் கொட்டி கிடக்கு ஸ்லோகங்கள். அப்படிப்பட்ட ராமனுடைய ஒரு விஷயத்தை இது சொல்கிறார். கடைசியாக இந்த அற்புதமான ஸ்லோகம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. சரி, உங்கள்கிட்ட அதை சொல்லணும் அப்படின்னு எடுத்து வச்சுருந்தேன். நாரதர் என்ன சொல்கிறார்? நாஸ்தி கங்கா சமம் தீர்த்தம். இது சொன்னாலே உங்களுக்கு புரியும். நாஸ்தி கங்கா சமம் தீர்த்தம், நாஸ்தி மாத்ரு சமோ குரு, நாஸ்தி விஷ்ணு சமோ தேவஹா, நாஸ்தி ராமாயணாத் பரம். கங்கைக்கு சமமான தீர்த்தம் கிடையாது, குருவுக்கு சமமான தாயார் கிடையாது, இல்லை தாயாருக்கு சமமான குரு கிடையாது, விஷ்ணுவுக்கு சமமான தேவன் கிடையாது, ராமாயணத்துக்கு சமமானது, அதாவது ராமாயணத்தை விட சமம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது எதுவுமே இல்லை. நாஸ்தி வேத சமம் சாஸ்திரம், நாஸ்தி சாந்தி சமம் சுகம். வேதத்துக்கு சமமான சாஸ்திரம் கிடையாது, சாந்திக்கு சமமான சுகம் கிடையாது. நாஸ்தி சாந்தி பரம் ஜோதிஹி, நாஸ்தி ராமாயணாத் பரம். நாஸ்தி க்ஷமா சமம் சாரம், நாஸ்தி கீர்த்தி சமம் தனம். புகழை விட சமமான, புகழுக்கு சமமான தனம் கிடையாது. நாஸ்தி ஞான சமோ லாபோ, ஞானம் கிடைக்கிற ஞானத்தை ஜெயிக்கிற அளவுக்கு அதை விட ஒரு பெரிய லாபம் எதுவுமே கிடையாது. பாருங்க, நம்ம வேற என்னெல்லாமோ ஐடியா வச்சுருக்கோம். லாபம்னா என்னென்ன? லாபம்னா என்ன? செல்லிங் ப்ரைஸ் மைனஸ் காஸ்ட் ப்ரைஸ் இல்லை? நாஸ்தி ராமாயணாத் பரம். இது எல்லாத்த விட பரமானது எது அப்படின்னா ராமாயணம் அப்படிங்கிற விஷயத்தை ரொம்ப அற்புதமாக நம்ம மகாத்மியத்தில் நேற்றுக்கு பார்த்ததுனுடைய விஷயம். அடுத்தது ராமாயணத்தினுடைய முக்கியமான முதல் ஸ்லோகத்துக்குள்ள நம்ம இன்னைக்கு போவோம். தபஸ்வாத்யாய நிரதம் தபஸ்வி வாக்விதாம்பரம் நாரதம் பரிபப்ரச்ச வால்மீகிர் முனிபுங்கவம். இப்படி பாலகாண்டத்தினுடைய முதல் ஸ்லோகமானது ஆரம்பிக்கிறது. தபஸ்வாத்யாய நிரதம் அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிறது. அதில் 2 பேருடைய பேர் வருது. யார் 2 பேர்? நாரதம் அப்படின்னு ஒரு பேர் வருது, அப்புறம் வால்மீகிர் முனிபுங்கவம். அப்போ வால்மீகி எப்படிப்பட்டவரா? இங்கே இந்த ஸ்லோகத்தில் என்ன சொல்றது அப்படின்னா தபஸ்வி, முனிபுங்கவஹா தபஸ்வி வால்மீகி. இதுதான் வால்மீகான அடைமொழி இங்கே கொடுக்கப்படுறது. நாரதருக்கு என்னத்த அடைமொழி கொடுக்கப்படுறது? தபஸ் ஸ்வாத்தியாய அப்புறம் வாக்விதாம் வரம் அப்படின்னு சொல்றது. நம்ம பொறுமையாக பார்ப்போம் இது என்னென்ன. தபஸ்வி அப்படின்னு ஒரு பேர் யாருக்கு? வால்மீகிக்கு தபஸ்வின்னு பேர். அப்படிப்பட்ட தபஸ்வினா தபஸ் பண்ணாதானே தபஸ்வி. நம்ம பேர் வச்சுக்கலாம். வாட் இஸ் யுவர் நேம்? மை நேம் இஸ் தபஸ்வி. வாட் இஸ் யுவர் நேம்? மை நேம் இஸ் தபஸ். ஏதாவது தபஸ் பண்ணிருக்கேன்னா, மற்றவளோட நான் அதிக நேரம் தூங்குவேன், அது தபஸா? அது தபஸ் இல்லை, அது தமஸ். தபஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, நம்மால் சிரமமாக கருதப்படக்கூடியது, நமக்கு இப்போ இருக்கிறத விட மேன்மையை கொடுக்கக்கூடியது, அப்புறம் தொடர்ந்து செய்யப்படுவது. அப்புறம் அந்த தவம் என்னன்னா, அது எய்த பலன் என்னவோ அந்த பலனை தரும் வரை தொடர்ந்து அதை பொறுமையுடன் செய்வது, அதற்கு பேர் தவம்னு பேர். அப்போ இப்போ தபஸ்வி வால்மீகி அப்படின்னா, வால்மீகி அப்படிங்கிறவர் தபஸ் பண்ணியிருக்கணும். சரி, வால்மீகி தபஸ் பண்ணுறதுக்கும் லாங் எகோ, சோ லாங் எகோ, நோபடி நோஸ் ஹவு லாங் எகோ, இது கேட்டிருக்கல. இப்படி சொன்னாதான் கதை சொல்கிற ஒரு மூடுக்கே வரும். முன்பொரு காலத்தில் அனகனகா ఒక రోజు, எல்லா லாங்குவேஜும் சொல்லிட்டேன்னா மலையாளத்தில் தெரியல. முன்னமொரு காலத்தில் அப்படின்னு ஆரம்பிக்கும் இல்லையா?
बहुत दिन पहले की बात है. அப்படி என்ன இருக்கு அப்படின்னா, ரத்னாகரன் ஒருத்தர் தான். ஒரு நல்ல சம்ஸ்காரமான குடும்பத்தில் பிறந்த ரத்னாகரன் நல்ல இருந்துன்றான். ஆனால் என்ன ஆயிடுத்து அப்படின்னா, இந்த ரத்னாகரனுடைய அப்பா பெயர் வந்து பிரச்சேதசர் அப்படின்னு பேர். அவள் இருந்த ஒரு குடும்பத்தில் என்ன ஆயிடுத்து, அவள் இருந்த கிராமத்தில் வந்து பஞ்சம் பட்டினியானது நிலவி இருந்தது. என்ன, மழை பெய்யலைன்னா என்ன பண்ணுறது? ஒன்றும் பண்ண முடியும். மழை பெய்யலைனாக்க என்ன வராது? ட்ராட் அப்படின்னு சொல்லுவா. சரியா? குடிக்க தண்ணி கூட கிடைக்கிறது கஷ்டம், எஸ்பெஷலி சாப்பாடு கஷ்டம். இந்த ரத்னாகரனுக்கு வந்து ஒரு ஒய்ஃப். அப்புறம் என்ன தெரியுமோ, இன்னொரு விஷயம், ஒய்ஃபோட சண்டையே பட மாட்டான். ஒய்ஃபை ரொம்ப பிடிக்கும் அவனுக்கு, அவனோட ஃபேமிலி ரொம்ப பிடிக்கும், அவனுடைய அப்பா அம்மா எல்லாரையும் ரொம்ப பிடிக்கும். ரத்னாகரன் என்ன பண்ணா, எப்படியாவது குடும்பத்தை காப்பாற்றணும், நம்ம என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு பார்த்தான். நமக்கு சாப்பாடுக்கு என்ன தேவையோ அதை வந்து திருடியாவது நம்ம வந்து குடும்பத்தை காப்பாற்றலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெரிய தப்பான முடிவு எடுத்துட்டோம். என்னது? திருடலாம் அப்படின்னு முடிவு எடுத்துட்டோம். எப்படி திருடுவான்னாக்க, இப்படி வந்து அந்த ஊர் பக்கமாக போகிற ரோடு இருக்கு இல்லையா, அந்த ரோடுக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய மரத்தில் ஏறி உக்காந்துப்பான். யாராவது அந்த பக்கமாக போனான்னா டமான்னு முன்னாடி குதிப்பான், கத்தி எடுத்து காட்டுவான், இருக்கிறதெல்லாம் கொடு அப்படின்னு. எதுக்கு இதெல்லாம் பண்ணுறான்? தன்னுடைய குடும்பத்தை காப்பாற்றணும் அப்படிங்கிறதுக்காக பண்ணுறான். அப்போது நமக்கு வந்து பொறுப்பு இருக்கணும், நம்மளுடைய டியூட்டி நமக்கு ரொம்ப முக்கியம். இந்த இடத்துல என்ன தப்பு பண்ணுறான் ரத்னாகரன் அப்படின்னா, தன்னுடைய டியூட்டி பண்ணுறதுக்காக, தன்னுடைய டியூட்டி, அதாவது தர்மத்தில் 3 அங்கம் இருக்குது. தர்மத்தில் என்ன 3 அங்கம்? கர்மம், பண்பு, அப்புறம் பாவனை. தர்மம் அப்படிங்கிறது என்னது அப்படின்னா, நான் பண்ணுற கர்மம் வந்து சரியான கர்மமாக இருக்கணும், விதிக்கப்பட்ட கர்மமாக இருக்கணும், நிஷேதம் பண்ண கர்மமாக இருக்கக்கூடாது. ரெண்டாவது என்ன? அந்த பண்போடு இருக்கிறது தர்மம். பிறருக்கு தீங்கு நினைக்காம, பிறர் பொருள் எடுக்காமல் இருக்கிறது. மூணாவது என்ன? பாவனை. எந்த பாவனையோடு நான் பண்ணுறேன்? நான் அம்மா கிட்ட பேசின்னு இருக்கேனா, வேறு யார்கிட்டையாவது பேசின்னு இருக்கேனா, அண்ணா கிட்ட பேசின்னு இருக்கேனா, குழந்தைகள்கிட்ட பேசின்னு இருக்கேன், என்னுடைய மனோபாவனை. அப்போது ஒருத்தன் தர்மத்தில் இருக்கானா இல்லையா அப்படின்னு எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னா, பண்போடு இருக்கணும், சரியான கர்மத்தை பண்ணணும், அதுக்கப்புறம் பாவனையும் கரெக்டாக இருக்கணும். இங்கே ரத்னாகரனுக்கு வந்து அவன் என்ன பண்ணியிருந்தான்? குடும்பத்தை காப்பாற்றுறான், கரெக்டான கர்மா. ஓகே, ரைட், 100 out of 100. ஒரு பேப்பரில் 100 out of 100. ரெண்டாவது பேப்பர் என்ன? பண்புன்னா என்ன? வேல்யூஸ், கேரக்டர். அதில் என்ன பண்ணுறான்? இன்னொருத்தருடைய பொருளை திருடுறான். அதில் என்ன எடுத்து? ஃபெயில் மார்க், 0 out of 100 இல்லையா? மூணாவது என்ன? ஆட்டிடியூடு. பாவனை என்ன? எப்படியாவது குடும்பத்தை காப்பாற்று. ஓகே, பாஸ் மார்க் 50 out of 100ன்னு வச்சுக்கோங்க. போட்டு இப்போது 3 பேப்பரில் ஒரு பேப்பர் ஃபெயில் ஆச்சுன்னா என்ன? பரவாயில்ல போ, நீ பாட்டுக்கு போ அப்படின்னு விட்டுருவாளா? ஃபெயில் தான். ஆனால் பாவம் அவனுக்கு அது தெரியல. ஒரே ஒரு விஷயம், நம்ம நாட்டில் எல்லாருக்குமே என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா, ஒன்று பாவனையில் யோசிப்போம், இல்லை பண்பினுடைய அடிப்படையில் யோசிப்போம், இல்லை கர்மத்தினுடைய அடிப்படையில் யோசிப்போம். பாவனா, கர்மா அண்ட் வேல்யூஸ் இருக்கு இல்லையா? பண்பு, சதாச்சாரம், கர்மம், பாவனா, இது 3மே நேர்கோட்டில் இருந்தால் நம்ம யோசிக்காமல் நம்ம அந்த வேலையை பண்ணலாம். இதுதான் தர்மத்துக்கு ஒரு லட்சணம். அது அப்போது அந்த மாதிரி நம்ம இதில் வந்து என்ன பண்ணுவா, யாராவது நம்ம நாட்டிலலாம் ஏதாவது தப்பு பண்ணால் என்ன பண்ணுவா அப்படின்னாக்க, நான் வேற என்ன பண்ணுறது, பண்ண வேண்டியதாக போச்சு, எனக்கு என்ன வேற வழி அப்படின்னு ஜஸ்டிஃபை பண்ணுவா. அப்படி ஜஸ்டிஃபை பண்ணக்கூடாது. என்ன கஷ்டம் வந்தாலும்
இந்த மூணுத்தில் ஒன்றை கூட விட்டு கொடுக்காம இருந்தோம் அப்படின்னாக்க நம் அறவழி வாழ்கிறோம் என்று அர்த்தம். அப்படி ரத்னாகாரன் வந்து என்ன பண்ணான், திருட ஆரம்பிச்சுட்டான். நிறைய திருடுறான், நிறைய பாப்பங்கள் பண்ணுறான். நிறைய பாப்பம் பண்ணுறவாளுக்கு அந்த பாப்பத்துலேருந்து விடுபடுறதுக்கு என்ன வழி? வெரி குட், நேத்தி கிளாஸ் நீங்கள் வந்து பாஸ் பண்ணிட்டேன், 100 out of 100. வெரி குட். அப்போது அந்த வழியா எங்கேயாவது பகவான் ஹெல்ப் பண்ணுவான், நமக்கு சொல்லுவான், நீ பண்ணுறது தப்பு, அப்படி பண்ணாத அப்படின்னு. பகவான் ஒன்று நம்ம மனசுலேயே ஒரு கில்ட்டு இருக்கு இல்லையா, இந்த நம்ம மனசில் ஒரு குற்ற உணர்வு அப்படின்னு ஒன்று வருது இல்லையா, இந்த குற்ற உணர்வு பகவான் ஏற்படுத்தி இருக்கிற ஆசீர்வாதம். நாம் நம்மளுக்குள்ளே இருந்துண்டு தர்மமாக இயங்கிண்டு குற்றம் செய்யும் போதோ இல்லை குற்றம் செஞ்சாலோ அதை தவறுன்னு பகவான் நம்முள் இருந்து சுட்டி காட்டுகின்ற அந்த உணர்வுக்கு பேர் குற்ற உணர்வுன்னு பேர். எப்பெல்லாம் நமக்கு கில்ட்டு வருதோ அங்கே ஈஸ்வரன் பிரதிபிம்பிக்கிறான்னு தெரியணும் நமக்கு. உனக்கு ஆனால் ஒன்றும் தெரியல, அறிவு ரொம்ப கம்மியாக இருந்தால் என்ன வரும்? ஒன்றும் தெரியாது, அறிவு இல்லை, ஒன்றும் இல்லை, பாட்டுக்கு மூடத்தனமாக திருடின்னு இருக்கான், மூடத்தனமாக ஏதோ பண்ணின்னு இருக்கான். அதனால என்ன பண்ணுவார் பகவான்? சரி, அவனுக்கே புரியல அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம், நம்ம வந்து ஒரு ஏஜென்ட் அனுப்புவோம் இல்லையா? ஒரு ஏஜென்ட் அனுப்பி, யாரு? நாராயண நாரதருடைய பேரு அருமையான பேரு. நாராயணம் ததாதி இது நாரதா, அனைவருக்கும் நாராயணனை அளிப்பவர்னு அர்த்தம். உனக்கு நாராயணத்தை கொடுப்பவர் நாராயணம் கொடுத்தா என்ன, அவர் பேர் நாரதர்னு பேர். நாரதா, நாராயணம்னா என்ன? தத்விஷ்ணோ பரமம் பதம் சதா பஷ்யந்தி சூரயா. தத்விஷ்ணோ பரமம் பதம் சா காஷ்டா சா பராகதி. விஷ்ணு பதம் நாராயண பதம் தான். நாராயணம் மகாஜ்ஞேயம், நாராயணம் தான் நம்ம அடைய வேண்டிய வாழ்க்கையினுடைய இலக்கு. அந்த விஷயத்தை கொடுப்பவராக இருக்கிறதுனால அவருக்கு நாரதர்னு பேர். வெரி ஓகே. நாரதர் அந்த பக்கம் வந்தார் இல்லையா, உடனே என்ன பண்ணார் இவர்? டமால்னு குதிச்சார். உங்ககிட்ட இருக்கிறது எல்லாத்தையும் கொடு அப்படின்னார். நாரதர் கிட்ட என்ன இருந்ததுன்னா, டிங் டிங் கொட்டாங்குச்சி இருக்கு இல்லையா, அந்த மாதிரி ஒரு தம்பூரா இருந்தது. அப்புறம் ஒரு ஜோல்னா பை இருந்தது. அந்த பையில் என்ன வச்சிருக்க எடு அப்படின்னார். எடுத்து பார்த்தா ஒரு விபூதி பட்டலம் இல்லை, கோபிச்சந்தனம். நாரதர் இல்லையா, நெத்திக்கு இட்டுக்கிற திலகம், அப்புறம் வந்து மண்ணில் ஒரு பஞ்சபாத்திரம் சந்தியாவதனம் பண்ணுறது, அதெல்லாம் அந்த விஷயம் வச்சுருக்கார். அதுக்கப்புறம் இன்றைக்கி போட்டுக்கலையே நான், அவர் ருத்ராட்ச மாலை, அந்த மாதிரி வந்து காட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மாலை 2-3 வச்சுருக்கார். அதெல்லாம் பையில் பத்திரமா வச்சுருக்கார். அப்புறம் இந்த தம்பூரா பார்த்தார். உனக்கு கோமான கோபம், நம்ம கஷ்டப்பட்டு திருடும்போது அந்த டப்பாக்குள்ளே ஒன்றுமே இல்லைன்னா என்ன பண்ணுறது இல்லை, ஒரே என்ன வச்சிருக்க, வேற எங்கேயாவது மறைச்சு வச்சிருக்கியா கொடு அப்படின்னு கொடுக்குறாரு. ஏய் கண்ணா, பாவத்தை பண்ணாதடா. இதே மாதிரி நேத்திக்கு ஒரு கதையை பார்த்தோம். யார காளிக்கா யார, எந்த மகரிஷி, எந்த முனியை வந்து போய் மிதிச்சு கொல்ல பார்த்தான்? உத்தங்கரை வந்து மிதிச்சோடனே அப்போ அவர் என்ன பண்ணாரு? ஏய் கண்ணா குழந்தை, நான் என்னடா தப்பு பண்ணேன் அப்படின்னு. அந்த மாதிரி நாரதர் வந்து, ஏய் இப்படி மகா பாத்தகத்தை பண்றிய, பாவம் பண்றிய, உனக்கு எந்த கதி கிடைக்கும்? உனக்கு கதி நல்ல கதியே கிடைக்காம போயிடுமேப்பா, இது பாவத்தை கொடுக்கும்பா, உன்னோட விநாசத்துக்கு வழிவகுக்கும் அப்படின்னு. நல்லவர்கள் யார் அப்படின்னா, எப்போ எங்கே தவறு நடந்தாலும் அந்த தவறை சுட்டி காட்டுறவா நல்லவா, குறை சொல்கிறவா நல்லவா கிடையாது. தவறு அண்டு தவறை வந்து சொல்லக்கூடிய ஸ்தானத்தில் இருக்கிறான்னா அந்த இடத்துல தவறை வந்து சுட்டி காட்டணும். அண்ணா நீ பண்ணுறது தப்பு, அப்படி பண்ணாத. ஒன்று நம்ம எது சரின்னு பண்ணி காட்டணும். நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க, பெத்தவா பெரியவாலாம் வந்து எது சரியோ அதை பண்ணி காட்டணும். சொன்னால் பண்ண மாட்டா குழந்தைகள், ஆனால் நீங்கள் செஞ்சல்னா அதை அப்படியே திருப்பி பண்ணுவாள். நாரதர் வந்து இங்கே ரத்னாகாரனுக்கு சொல்கிறார், இந்த மாதிரி
நாராயண நாராயண நாராயண. இந்த நாராயணம் வார்த்தையெல்லாம் உள்ளே போக போக அவனுக்கு மனசில் ஒரு மாற்றம் ஏற்படும். இவர் என்னமோ சொல்கிறாரே, பாவம் பாவம்னு ஒன்று சொல்கிறாரே, பாவம்னா என்ன? பாவம்னா என்ன அப்படின்னா, நாம் நல்லா இருப்பதற்காக மற்றவர்களுக்கு தீங்கு விளைவித்தோமானால் அது பாவம். இப்போ நான் ஸ்கூலுக்கு பென்சில் கொண்டு போல இல்லையா, நம்ம என்ன பண்ணோம்? தண்ணி குடிக்க போகும்போது, பிரேக்குக்கு போகும்போது நம்ம ஃப்ரெண்டோட பென்சில் எடுத்து நம்ம வச்சுட்டுருந்தோம் இல்லையா, அதுக்கு பாவம்னு பேர். அவன் வந்தோடனே பாவம் கஷ்டப்படுவான்ல, தேடுவான்ல. அதை என்ன பண்ணலாம்? அதுக்கு பதிலாக அவன் இருக்கும்போதே அவன்கிட்ட கேட்கலாம், 2 பென்சில் இருந்தால் ஒரு பென்சில் கொடு. கேட்குறது தப்பு இல்லை, புரியுறதா? பெரியவாளுக்கு இதெல்லாம் தெரியும், அதனால் உங்களுக்கு மட்டும், குழந்தைகளுக்கு மட்டும் சொல்கிறேன் நான். அதனால் எந்த ஒரு இடத்துல வந்து நாம் எடுத்துக்கொள்வது அதிகமாகவும் கொடுப்பது கம்மியாகவும் இருந்ததுன்னா அது அப்படியே நம்மளுடைய பாபத்தை சேர்க்கும். அதனால் என்ன பண்ணணும்? பஞ்சமகா யஜ்யங்கள் மூலமாக நாம் கொடுப்பதை அதிகரிக்க வேண்டும். தானம், எந்த சாமிக்கிட்ட போனாலும் தானம் பண்ணு நீ ஏன் கேட்குறா? அதுதான் அவளோட வேலை. நம்ம பாவத்தை இல்லைன்னா எப்படி தான் கழிக்கிறது? நம்ம தானே எடுத்துக்கிறோம், உலகத்துலேருந்து எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கிறோம், எல்லாம் பண்ணுறோம் இல்லையா? திருப்பி கொடுக்கணும். நாம் வாழறதுக்கு என்ன வேணுமோ அதை வச்சுட்டு பார்த்தெல்லாம் கொடுத்துடணும். நல்லா இருக்கு நீங்கள் சொல்கிறது, சரி. அப்போது பாவம். அப்புறம் என்ன சொல்கிறார் நாரதர்? கண்ணா, மற்றதெல்லாம் நீ நீ யாருக்காக இதெல்லாம் பண்ணுறியோ அவெல்லாம் உன் கூட வரமாட்டா. ஆனால் நீ செத்ததுக்கப்புறம் நீ பண்ண இந்த துஷ்கர்மம் உன் கூட வரும். அதெல்லாம் இல்லை, என்னோட ஃபேமிலியில் அவளுக்காக தானே நான் பண்ணுறேன், அவள் எடுத்துட்டுருவா என்னுடைய பாவத்தை. அப்போது கர்மத்தினுடைய நியத்தி என்ன அப்படின்னாக்கா, அவாவா கர்மம் அந்தந்த பாவம் அவாவால் தான் சேரும். ட்ரான்ஸ்ஃபர்லாம் பண்ண முடியாது. நம்ம பேச்சு வாக்கில் சொல்லலாம், எங்கள் அப்பா பண்ண புண்ணியம் நான் நன்னா இருக்கேன், நீ பண்ண புண்ணியம் நீ உங்கள் அப்பாவுக்கு பிறந்த சொல்லி யுவர் கணக்கு, உன்னோட கணக்கு அது. உனக்கு ஆதார் கார்டு செப்பரேட்டு, உங்கள் அப்பாவுக்கு ஆதார் கார்டு செப்பரேட்டு இல்லையா? அந்த மாதிரி கர்மாவும் அதே தான். யுவர் கணக்கு செப்பரேட், அவர் கணக்கு செப்பரேட். சரியா? ஒரே ஒரு இடத்துல சாஸ்திரத்தில் எங்கே எக்ஸப்ஷன் அப்படின்னாக்கா, தன்னுடைய கர்மத்தினால புத்திரனை ரொம்ப நல்லா வளர்த்து, அந்த புத்திரன் நல்ல வைதிகமாக வளர்ந்து, தன்னுடைய காலத்துக்கு அப்புறம் அந்த புத்திரன் பித்திருக்களுக்காகன்னு ஏதாவது ஒரு கர்மா பண்ணானா, அந்த ஒரு கர்மா மட்டும் அவன் பண்ணுற கர்மத்தினுடைய பலனில் அப்பாவுக்கு பங்கு இருக்குது. மற்றபடி வேற எந்த, எஸ்பெஷலி பாபம் அப்படிங்கிறது இட் கேனாட் பி ஷேர்டு, இட் வில் பி டோட்டலி யுவர்ஸ். எஸ்பெஷலி நீ குடும்பத்தினுடைய ஹெட்டாக இருக்க இல்லையா, ஆம்பளையாக இருக்க இல்லையா, ஹஸ்பண்டு பண்ணுற பாவம் ஃபுல்லாக 100% ஹஸ்பண்டுக்கு தான். ஒய்ஃபு பாவம் பண்ணான்னா 50% ஹஸ்பண்டுக்கு வரும். ஆனால் ஹஸ்பண்டு பண்ணுற பாவம் இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக அழகாக ரத்னாகரனுக்கு சொன்ன உடனே ஒரு நிமிஷம் மைண்டில் யோசிக்கிறான், என்னடா அது, இந்த சாமியார் என்னெல்லாமோ சொல்கிறார் திடீர்னு. நம்ம பாட்டுக்கு சௌரியமாக திருடினோம், அடித்தோம், வாங்கிட்டோம், நல்லா இருந்துருந்தோம், திடீர்னு இப்படி பண்ணுறாரே அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணார்னா, ஓ சாமி நாரதரே, நீங்கள், நான் வீட்டுக்கு போய் கேட்பேன். வீட்டுக்கு போய் கேட்பேன். இப்போது அவள் மட்டும் என்னுடைய பாபத்தை எடுத்துக்க மாட்டேன், ஷேர் ஆகாது அப்படின்லாம் சொன்னான்னா நீ பொழைச்ச, இல்லை உன்னை நான் இங்கே பொலி போட்டுருவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 2 அடி போனான். திடீர்னு திரும்பி வந்தேன். என்ன திரும்பி வந்தேன்? நான் அந்த பக்கம் போன உடனே நீ ஓடி போயிட்டேனா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாரதரை மரத்தில் கட்டினான். நாரதர் எப்படி இருப்பார்? அந்த ஈஸ்வரனுடைய வேலையை பார்த்து சிரிக்கிறார். ஆஹா, சில பேருடைய முட்டாள்தனத்தில் ஒரு சந்தோஷம் இருக்கும். பண்ணப்பா பண்ணு, ஒரு பெரிய வேலை ஒன்றால் ஆக வேண்டியது இருக்கு, அதற்கான புள்ளியார் சுழி போட்டாச்சு. என்ன இத்தனை நாள் யோசிக்காமல் பண்ணிட்டு இருந்தவன் இப்போ யோசிக்க ஆரம்பித்து அதை விசாரம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம். யார்? ரத்னாகரன் நேர வீட்டுக்கு வரான்.
வீட்டுக்கு வந்து, அப்பா இந்த மாதிரி நான் பண்ணுறேனே, எல்லாம் கொண்டு வரேன் இல்லையா, என்னுடைய பாவத்தில் நீ எடுத்துப்பியா அப்படின்னு. அது எப்படிடா நான் எடுத்துக்க முடியும், நான் எடுத்துக்க மாட்டேன்டா அதெல்லாம். ரொம்ப கடைசியாக 6 உயிர் ஒய்ஃப் கிட்ட போய் கேட்கணும், நீ எடுத்துப்பியா? அது எப்படின்னா, உங்கள் பாவம் உங்களுக்கு தானே. ஒரு செகண்ட் ஷாக் ஆயிட்டான். அவ்வளோதானா, இஸ் தட் ஆல் அப்படின்னு அங்கேருந்து வந்தான். நேர திருப்பி நாரதர்கிட்ட வந்து காலில் விழுந்து நமஸ்காரம் பண்ணான். நான் ரொம்ப பாத்தகம் பண்ணிட்டேன், மகா தப்புகள்லாம் பண்ணிட்டேன்னா, என்னை உத்தாரணத்துக்கு எனக்கு வழி இல்லை, என்னை தயவுசெய்து உத்தாரணம் பண்ணுங்கோ, என்னை தூக்கி விடுங்கோ, இந்த சாக்கடையிலேருந்து நான் வெளியில் வரணும், என்னை காப்பாற்றுங்கோ அப்படின்னு விழுந்து நமஸ்காரம் பண்ணான். நாரதர் உடனே என்ன சொல்லியிருப்பார், முதல்ல நீ ஏன் கட்டை ஊற்று விடுறாப்பா, அலர்ட்டாக கேட்கணும். என்ன ஸ்டோரி, முதல்ல ஏன் கட்டா ஊற்று விடப்பா, நான் உன்னுடைய மனசில் இருக்கிற கட்டை ஊற்று விடுறேன், எனக்கு வெளியில் போட்டிருக்கிற பாக்கிய பந்தத்தை நீ அவ்வு, உனக்கு மனசுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த கரண பந்தத்தை நான் நீக்கிறேன் அப்படின்னு வெளியில் இது பண்ணார். அப்போது நாரதர் வந்து ஒரே ஒரு சஜஷன் கொடுக்குறாரு. இந்த பாரு ரத்னாகரா, என்ன வேணால் நடந்திருக்கலாம் பாஸ்ட்டில், ஆனால் அந்த பாஸ்ட்லேருந்து விடுபட்டு ஸ்வச்சந்தமாக நீ வந்து பகவானுடைய கருணைக்கும் ஈஸ்வரனுடைய விஷயத்துக்கும் நீ பாத்திரம் ஆகணும்னா அதற்கான வழி தபஸ். அப்போ உற்றநோய் நோன்றல் உயிர்குறியான் செய்யாமை அற்றே தவத்திற்குறி. என்னது இது? என்ன அதிகாரம்? தவம், தவம் உடைமை. அப்போ என்னது தவம்க்கு என்ன வள்ளுவனார் என்ன இது சொல்கிறாரு, எது தவமாகிறது அப்படின்னா, நமக்கு என்ன கஷ்டம் வந்தாலும் அதை சகிச்சுண்டு மற்றவர்களுக்கு கஷ்டம் தீங்கு விளைவிக்காமல் அந்த கஷ்டத்தை ஏற்றுக்கொண்டு நாம் அறவழியில் சென்றோமானால் அது தவம் அப்படின்னு சொல்கிறார். அப்போது இங்கே ஒரு தபஸ் கொடுக்குறார். யாருக்கு? ரத்னாகரனுக்கு வந்து தபஸ் கொடுக்குறார். என்ன தபஸ் அப்படின்னா, வேறு ஒன்றுமே இல்லை, எது வந்து நாமமாகவும் மந்திரமாகவும் மருந்தாகவும் இருக்கிறதோ அதை நீ ஜபி. எல்லாரும் கண்ணை மூடிக்கோங்க, கண்ணை முடிக்கணும். நான் சொல்கிறச்சே நீங்களும் அப்படியே சொல்லுங்க. ராம் 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 ராம். இப்படி அந்த ராம் அப்படின்ற அந்த வார்த்தை சொல்லும்போதே அந்த சப்தத்துக்கும் அந்த அக்ஷரத்துக்கும் அது வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, உடம்பு ஃபுல்லாக ஒரு சந்தோஷத்தை உருவாக்கும். அப்படிப்பட்ட ஒரு மந்திரம். அந்த ராம மந்திரத்தை நீ சொல்லு அப்படின்னு ராம மந்திரத்தை சொன்ன. சரியா? சம்டைம்ஸ் நமக்கு வந்து சில அக்ஷரங்கள்லாம் வாயில் நுழையாது. லாரி சொல்லு. லாரி. சில பேர் ராளி அப்படின்பா. ராளி இல்லடா, லாரி லாரி ராளி லாரி 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 லாரி. அந்த மாதிரி ரத்னாகரனுக்கு வந்து மரா அப்படின்னு. சரி, மரா மரானே சொல்லு அப்படின்னு. இப்போ சொல்லுங்க, குழந்தையெல்லாம் மட்டும் சொல்லுங்க. மரா 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 மரா. அந்த சப்தமும் அந்த மந்திரமும் போய் வேலை பண்ணுறது. அப்படியே மக்னமாயிட்டான். ஜபத்துலேயும் தியானத்துலேயும் ராம ஜபத்தில் வந்து அப்படியே மக்னமாய் அப்படியே ரத்னாகரன் வந்து பேரமைதியாயிட்டான். பல வருஷங்கள் அந்த ராம மந்திரத்தினுடைய தபஸ். திருப்பி ராமர் அந்த நாரதர் அந்த பக்கமாக வந்தார். அந்த பக்கமாக வரைச்சே அற்புதமாக ரொம்ப அருமையாக ஒரு பரம சாந்தத்தோடையும் அந்த ஹோல் வனத்தில் வந்து
வேற எந்த சத்தமும் இல்லை, பரமசாந்தமாக இருக்கு. அந்த சாந்தமாக இருக்கிற இடத்துல ராம் 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 அப்படின்னு தேடி தேடி பார்க்குறாரு. எங்கேருந்து இந்த சத்தம் வருது, இந்த சத்தம் எங்கேருந்து வருது, இந்த சத்தம் எங்கேருந்து வருது அப்படின்னு பார்த்தா பக்கத்தில் வந்து பார்த்தா ஒரு புத்துலேருந்து அந்த சத்தம் வருது. புத்துனா தெரியும் இல்லையா? அந்த புத்துலேருந்து அந்த சத்தம் வர, புத்துலேருந்து இப்படி பார்த்துட்டு பார்த்தா புத்துல இருக்கிறது யாரு அப்படின்னாக்க ரத்னாகரன். ரத்னாகரா, உன்னுடைய தவம் நிறைவேறுது, வா வெளியில வா அப்படின்னு அந்த புத்தெல்லாம் இது பண்ணிட்டு வெளியில வர்றார். அப்போ நாரதர் என்ன சொல்றார், நீ வந்தப்பா, நீ வந்து இப்போ வந்து நோமோர், நீ இந்த பழைய ஆள் கிடையாது, நீ எல்லாமே வந்து ராம மந்திரம் வந்து உன்னை பூர்ணமாக ஸ்வச்சந்தமாக்கி எடுத்து ஸ்வச்சமாயிட்ட, நீ வெரி பியோர் பர்சன் இன்டர்னலி எவ்ரி திங். உன்னுடைய ஃபேஸ்லேயும் சரி, உன்னுடைய பாடி லாங்குவேஜ்லேயும் சரி, உன்னுடைய பேச்சு வார்த்தை நட உட பாவனை எல்லாமே மாறிடுத்தப்பா. நீ வந்து பழைய ஆள் கிடையாது, நீ வந்து ரிஷி ஆயிட்ட. அப்புறம் வல்மகம் அப்படிங்கிற புத்துக்கு வல்மகம், அந்த வல்மக்கத்திலிருந்து நீ வந்ததுனால உனக்கு இனி வால்மீகி அப்படின்னு பேர். அப்போ தபஸ்வி வால்மீகி. இப்போ தபஸ்விங்கிற வார்த்தைக்கு அர்த்தம் புரியறதா? தபஸ்வின்னு ஒரு அடைமொழி அங்கே சேர்க்கணும்னா இவ்வளோ பெரிய கதை இருக்கு அவர் பின்னாடி. அப்படி தபஸ் பண்ணி ரத்னாகரனா இருந்தவர், துஷ்டனா இருந்தவர், இருக்கிறதுலையே உச்சபட்சமான ஒரு மகரிஷியா மாறியிருக்கார். ஸோ ரிஷி வால்மீகி. அந்த மாதிரி வால்மீகி வந்த கதை அது. அதனால வந்து நாரதர் வால்மீகி உடனே சம்வாதமானது. பெரியவாளை பார்த்தா என்ன பண்ணணும், உடனே நம்ம வந்து நல்ல விஷயம் 4 விஷயம் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணும். சொல்லுங்கோ என்ன பண்ணுறது. அது மாதிரி வால்மீகி வந்து எப்படிப்பட்டவராக இருந்தார், பூர்வ லைஃப்பில் பூர்வ ஆசிரமம்னே வச்சுப்போமே, பூர்வாசிரமம் இங்கே உட்காந்து முன்னாடி வந்து உட்காந்து பூர்வாசிரமத்தில் எப்படி இருந்தார் அவர், துஷ்டனாக இருந்து எல்லாம் பண்ணார். அப்போ வால்மீகியோடைய நாரதரை பார்த்த உடனே கேட்ட முதல் கேள்வி என்ன தெரியுமோ, பூரணமாக குணம் இருக்கிறவன், எவனாவது உண்டா அப்படிங்கிறத வந்து என்ன அழகாக கேட்குறது தெரியுமா?